السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله جاعل اللوح والقلم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث إلى كافة الأمم وعلى آله وصحبه أهل الجود والكرم. വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ സെമിനാറിൽ അപൂർവമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു വിശ്വമഹാപ്രതിഭയെ, വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വമഹാപ്രതിഭയെ ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം ഓർത്തെടുക്കുന്ന വളരെ സാർത്ഥകമായിട്ടുള്ള ഈ ചിന്താബന്ധുരമായിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ വേദിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു all the luminaries, scholars, learned men seated on the dais, on and off the dais. I don't know most of them, but there are very few persons who are very close to me, known to me, familiar to me. But others are more, I think, close to my chest because of their affinity with this topic. Because the topic connects us, the subject relates us, and the personality also relates us. Till the recent days, Abdullah Yusuf Ali was the only asylum, only dependence on which the international community depended to get into the spirit of the Quran till the recent days. But now that is not the condition. Now a lot of translations, commentaries have appeared even in English language, maybe better than that of Abdullah Yusuf Ali. I am not going for a comparison, but there is no meaning in comparing. Every translation of the Quran is unique in its own place and its own space, with its own content and message. Comparison will not be accurate and it will not be intellectually justifiable. But even then, as students of philosophy, students of literature, students of Quranic exegesis, we will be able to, and we are permitted to make comparisons. It will not be wrong. So, Abdullah Yusuf Ali, with his own personality, unified. He more or less played the role of a unifying phenomena between various parts of the world, in unifying those lovers of the Quran, especially in 20th century. The only dependable translation, there were two or three more, a few more, along with his Muhammad Marmaduke Pickthall, very few, and he belongs to those great intellectual giants who performed a very important role, not only in interpreting the Quran, but bringing the Eastern and Western cultures closer together. Very fortunate person and a very unfortunate person. Fortunate person in the sense that, and every interpreter of the Quran is naturally he will be a fortunate person, no doubt. A scholar who is always engaged in interpreting the verses of God, divine verses. Holy Prophet Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in a very authentic hadith, it is stated that if a person is
completely engaged in the Quran, avoiding all the other things, becoming mashghul in the Quran itself, devoting and dedicating his life entirely for the Quran alone. Then Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam states that is enough for him. That is enough. He need not do any other holy things. He is not expected, or he is not ordered to do more and more righteous things. These righteous things will be enough and more for him for his salvation. Only Quran has got such a speciality. Nothing will be substituted to that. Even some person is engaging in the hadith literature, we cannot say that that will be enough for him. If anybody is engaging in fiqh jurisprudence, we can't say that it will be enough for him. If anybody is engaged in the other aspect, the tazkiyah aspect, the wara', the zuhud aspect, which we call tasawwuf, we may not be able to say that that will be enough for him. So this is enough for everybody who is engaged with the Quran, studying Quran, teaching Quran, going into the depths of the Quran, tadabburul Quran. And that is the name of one tafsir which is produced in India, Tadabburul Quran. Here our topic is Indian contributions to Quran translation, not only Yusuf Ali. So it will be very much appropriate to the occasion just to be mentioned and refer to other translations, other commentaries of the Quran produced in India. So in that sense, Yusuf Ali was a very fortunate person, well followed person. Scholars depended on him. Thinkers of the East and the West both looked into his personality, not only for their study, but for inspiration. Unfortunate person, I said, in the sense that he is in the last days. A few years back, I had an occasion to go through the last days of Abdullah Yusuf Ali spent in London. Those days, if I can say, very unfortunate days. He was alone, nobody, in poverty, nobody to look after. Such a great intellectual. And that is a sample of the phenomena that what sometimes this community gives to its intellectuals, to its genius persons. There are many other examples. This is not the occasion to narrate such things. We do it, we continue it even nowadays. We are very miser bukhal in acknowledging our own resources, our own resource persons. സ്വന്തം ആളുകളെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള പിശുക്ക്, വലിയ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അത് ഒരു പുറംപൂച്ചാണ്, ഒരു ഭോഷ്കാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സമുദായം എത്ര ആ കാര്യത്തിൽ ഉദാരമല്ല എന്നാണ് പലരുടെയും. അല്ലാമ ഇക്ബാലിനും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവസാന നാളുകൾ. ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ഇക്ബാൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മുറി മകൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഇക്ബാൽ മരിക്കുന്നത്. വാടക കൊടുത്തുകൊണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അത് ഇക്ബാലിനെ പോലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കും.
കാരണം ലോകത്ത് നിന്ന് ഇക്ബാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇക്ബാൽ പഠനം വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വലിയ വലിയ ഫണ്ടുള്ള സർവകലാശാലകൾ, ചെയറുകൾ, പഠനങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ തിരികൊളുത്തിയ ഒരു മഹാപ്രതിഭ സമുദായത്തിൻ്റെ വളരെ ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള മനോഭാവത്തിന് ഇരകളാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരിരയാണ് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഞാനൊരു വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്നങ്ങനെ പറയാൻ്റെ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അവസാനം അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം, അതും അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അത്ര എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസഫ് അലിയുടെ അവസാന ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പോകണം. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ വല്ലാതെ അത് സ്പർശിക്കുകയും അന്ന് തന്നെ അത് എന്നെ വളരെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ, അത് പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇനി യൂസഫ് അലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഖുർആൻ്റെ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വല്ല പണ്ഡിതന്മാരിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ്, ഇവിടെ ഞാനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഖുർആൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഒരു ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹമുള്ളവർക്കേ അത് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം, റഹ്മ, ആ റഹ്മയിലൂടെയാണ് ഹിക്മ ഉണർന്നു വരേണ്ടത്. ഹിക്മ അത് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാനിവിടെ ഹിക്മ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമാം ഷാഫിയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഇമാം ഷാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ്റെ ഉലൂമാണ്, ഹദീസിൻ്റെ ഉലൂമാണ്, അതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഹിക്മ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഹിക്മ ലഭിക്കുന്നത്, അമ്മ യൂത്തിൽ ഹിക്മ, ആർക്കാണോ ഹിക്മ ലഭ്യമായത് ഊത്തിയ ഖൈറൻ കസീറ, വലിയ ഖൈറാണ് ഹിക്മ ലഭിച്ച ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഊത്തിയ വഅതാഉ മിനല്ലാഹ്, so it's a gift from above. Quran comes from above. To interpret the holy verses, the divine verses, that is also a kind of ability, a kind of competence which comes through the inner spirit. അകത്തുനിന്ന് വരേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഖുർആനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. ആയത്തിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, തഖ്വയുള്ളവർക്കേ ഖുർആൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂക്തമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ. തഖ്വ, only those God fearing persons with the true niyat and ikhlas, they can get into the spirit of the holy book. അല്ലാത്തവർക്കും അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള അർത്ഥങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോവാം. അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിൽ ഖുർആനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂസഫ് അലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയുടെ വൻതോതിലുള്ള ഒരു ആധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നൊരു കാലത്ത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഒരുതരം അധീശത്വം പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരത്തെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നൊരു കാലത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് ഖുർആൻ്റെ വിവർത്തനം, ഖുർആൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓരോ കാലം വരുമ്പോഴുള്ള ഓരോ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് പ്രിജുഡിസ്, മുൻവിധികൾ പടിഞ്ഞാറുകാർക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണത്, ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയെക്കുറിച്ച്. ഡാൻഡയുടെ ഡിവൈന കൊമീഡിയ പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വളരെ പ്രിജുഡിസ്ഡായിട്ട് ഒരു സംസ്കാരത്തെ എങ്ങനെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഡാൻഡയെ വായിച്ചാൽ മതി. ഈസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, നോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ദ വേഴ്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കീപ്പിംഗ് പ്രിജുഡിസസ്, wrong notions, and misunderstanding, distorting the facts. Even after that, Dante is celebrated as the masters of European Renaissance. I don't think that he can be
taken as a person of liberalism, liberty, pluralism, the very much needed and required sense of justice, intellectual justice. അതൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കാലത്താണ് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലി, 2-3 വലിയ പ്രതിഭകൾ ആ കാലത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അകലം കുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. ഒന്ന് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലി, അല്ലാമ യൂസഫ് അലി. ഈ അല്ലാമ എന്ന വാക്ക് പലരും ഇവിടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈസ്റ്റേൺ ഡിസ്കവറി. പലർക്കും അത് വകച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട്. ഉറുദുവിലൊക്കെ 4 വരി ഉറുദുവിൽ കവിത എഴുതിയവർക്കൊക്കെ അല്ലാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അല്ലാമ ഇക്ബാലിനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അറബികൾ അംഗീകരിച്ചാൽ അവർ പുച്ഛിക്കും. ഞാൻ ചില ഉറുദു കവികളുടെ കാര്യം കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാമ ഇക്ബാലല്ല, ഇക്ബാൽ ഡിസേർവ്സ് ഇറ്റ്. ഹി വാസ് എ സ്കോളർ, ഹി വാസ് എ ഫിലോസഫർ, ഹി വാസ് ഡീപ്പ്. ഹി ഹാഡ് നോ കമ്പാരിസൺ. ഐ ഡോണ്ട് മീൻ ഹിം. അതർ ജസ്റ്റ് പോയറ്റ്സ്, പീപ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ്. കവിതയോട് വല്ല കമ്പുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി നല്ല 2-4 വരി എഴുതിയാൽ വാ വാ അല്ലാമ എന്ന് പറയും. ഈവൺ അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയെ അല്ലാമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ അവഗാഹമുള്ള ഒരാളെയാണ് അല്ലാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലി ഹാസ് ഗോൺ മച്ച് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദി ഇസ്ലാമിക് സയൻസസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കണില്ല. പക്ഷേ ഖുർആൻ, നമ്മൾ ഒരു സെമിനാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനർത്ഥം യൂസഫ് അലി അല്ലാമ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടെന്നല്ല. ആ വാക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതിയാണത്. പലപ്പോഴും അറബികൾക്കിടയിൽ വളരെ അപൂർവമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നവരുമാണ്. അവരെല്ലാവർക്കും അത് വകച്ചു കൊടുക്കില്ല. എത്രയോ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അറബ് ലോകത്തുണ്ട്. അതിൽ അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലാമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനൊക്കെ എത്രയോ വലിയ വലിയ ഉന്നത മഹാരഥന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ആ കാര്യത്തിൽ പിശുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വകച്ചു പേരുകൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ, ഷെയ്ഖുൽ മശായി കിടക്കട്ടെ, ഒരു കമ്മി വേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ അലങ്കാര പദപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് പിശുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങ് പറയും. യൂസഫ് അലി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണത്. യൂസഫ് അലിയെ ഒരു ഖുർആൻ പരിഭാഷകനായിട്ട് കാണുന്നു എന്നതിനർത്ഥം യൂസഫ് അലിയെ വലിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അഗാധമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയണമെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് യൂസഫ് അലിയുടെ സേവനങ്ങളുടെ വൈപുല്യം കുറയുന്നില്ല. യൂസഫ് അലി അർപ്പിച്ച സേവനത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല. അത് അതിൻ്റേതായ തലത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ കാലത്ത് ഒന്ന് യൂസഫ് അലി, ഒന്ന് മുഹമ്മദ് അസദ്. ഖുർആൻ നേരിട്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും ആ പണി മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത മഹാപ്രതിഭയാണ് അസദ്. വളരെ ഡിപ്പെൻഡബിളായിട്ടുള്ള, ആ കാലത്തെ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള, ആ കാലത്തെ ബൗദ്ധികമായ ധൈഷണികമായ പ്രതിസന്ധിയെ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാപ്രതിഭയാണ് അസദ്. ഇപ്പോൾ ജൈനുലാബിദീൻ സാഹിബൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയെ കണ്ടെടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ കണ്ടെടുക്കുക ഭൂതകാലത്തെ ഒരു മഹാനിധിയെ കണ്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ വലിയ ഉദ്ദേശശുദ്ധി, കോയ സാഹിബിനെ പോലുള്ള ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രചോദനമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടില്ലെങ്കിലും PK കോയക്കുട്ടി ഹാജി സാഹിബ്, മലേഷ്യയിൽ ഇസ്ലാമിക് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരുടെ വലിയ മനസ്സ്. ഞാൻ അവരോട് പറയുകയാണ്, അതുപോലെ കണ്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രതിഭയാണ് മുഹമ്മദ് അസദ്. അസദിൻ്റെ മക്കയിലേക്കുള്ള പാത ഒരു ഖുർആൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ ഒരു പരിഭാഷയാണ്. ഈ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, വിവർത്തനം, ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഭാഗ്യം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ഒരു മൊഴിമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ്
the plan into activity, to translate into mobilization, to translate to practicability എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പദത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളാണ്. വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണത്. ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണിത്. കൾച്ചർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. പല സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മൂഢവിശ്വാസങ്ങളാണ്, അബദ്ധധാരണകളാണ് പലയിടത്തുള്ളത്. ഞാനങ്ങനെ നീട്ടിപ്പരത്തി ഉച്ചക്ക് എല്ലാവരും പിരിയാൻ പോണ നേരത്ത് ദീർഘമായിട്ട് വിഷയത്തിൻ്റെ മറ്റ് വശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ തകരുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡാൻഡയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് മാത്രമല്ലായിരുന്നില്ല അവിടെ ടോൾസ്റ്റോയിയെ പോലുള്ള, വോൾട്ടയറെ പോലുള്ള, വോൾട്ടയർ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനെ പറ്റിയുള്ള വോൾട്ടയറുടെ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വളരെ വളരെ ആദരത്തോടെ ചരിത്രപരത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ചിത്രം പടിഞ്ഞാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ യൂസഫ് അലി വിജയിച്ചു. പൗരസ്ത്യ ലോകത്ത് തന്നെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ തലമുറയെ ഖുർആനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലും യൂസഫ് അലി വിജയിച്ചു. യൂസഫ് അലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, യൂസഫ് അലിയുടെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ അഗാധത, അതൊക്കെ ഇവിടെ പല രീതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അതിമനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അനവദ്യ സുന്ദരം എന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള. പക്ഷേ കാവ്യാത്മകം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഖുർആൻ പരിഭാഷ നടന്നൊന്നും വരില്ല. ആ ഭാഷയും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒരു കാലത്തും ക്ഷീണിക്കാത്ത ഒരു ഭാഷയിലാണ് ഖുർആൻ. 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അറബ് ഭാഷ അതിന്ന് അറബ് ഭാഷ ഏറ്റവും ആധുനികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. 10-40 രാജ്യങ്ങൾക്കത് മാതൃഭാഷയാണ്. വലിയ വലിയ സെമിനാറുകൾ മുതൽ സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ വരെ അറബി ആ ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഖുർആന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയാണ്. That belongs to the mu'jizat, i'jazul Quran. Wa inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. We have revealed it and we will protect it. We have revealed it. ഈ റിവീൽ എന്നുള്ളതൊരു ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് അതല്ല. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഖുർആൻ അവതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസാണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദി ഖുർആൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ആ സൂക്തം അവതരിച്ചു, അവതീർണമായി. എന്തായി അവതരണം എന്നുള്ള വാക്ക്? വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു, പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു, ഇവിടെ വന്നു അവതരിപ്പിച്ചു, പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. ആ രീതിയിലല്ലോ ഖുർആൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നസ്സല അതേ വാക്കാണ് മഴ വർഷിക്കുന്നതിന് ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മാത്രമേ നസ്സല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവതരണം എന്ന വാക്കിൽ അതില്ല. അപ്പം അത്ര സാഹിത്യ മലയാളം അല്ലെങ്കിലും ഇറക്കി എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഇറക്കുക അത്രയുള്ള ചൊറുക്ക് മതി. ചൊറുക്കിനേക്കാൾ വലുത് ആശയമായിരിക്കട്ടെ. ആശയം ചോർന്നു പോകാതിരിക്കലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. ചൊറുക്കൂട്ടിൽ രണ്ടാമതാണ്. ഞാൻ ഈ പ്രസംഗ പരിഭാഷയിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചൊറുക്കൂട്ടാൻ തോന്നും. പക്ഷെ ആശയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചൊറുക്കൂട്ടാൻ നിന്നാൽ അത് ഈ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനോടുള്ള അനീതിയാവും. എന്ന പോലെ ഇതിറക്കിയ ഗ്രന്ഥത്തോട് നമുക്കൊരിക്കലും അനീതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നസ്സല ഇറങ്ങി എന്ന് പറയണം. അവതരണം എന്നുള്ള വാക്ക് നിർത്തേണ്ട കാലമായിട്ടുണ്ട്. അവതീർണമായി അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പോലും ചതിക്കും, ഒരു വാക്ക് പോലും ചതിക്കും. ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സൗമ്, ഖുർആൻ എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് സൗമ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
സായിമീൻ, സായിമാത്ത്, വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ, നോമ്പ് നോറ്റു, വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. മറിയമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സൗമ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ മാതിരിയുള്ള നോമ്പല്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ മുഫസ്സിറുകളുടെ അഭിപ്രായം. ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഒറ്റ വാക്കാണ്, സാമ. മറിയമേ നീ സൗമിലിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സൗമിന് നിർത്തിവെക്കുക, പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അറബിയാകട്ടെ വല്ലാത്തൊരു ഭാഷയാണ്. ഇതോടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ ആഴമുള്ള ഭാഷ, അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഭാഷ, അർത്ഥധ്വനി. ഭാഷയുടെ ശക്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥധ്വനിയാണെങ്കിൽ ആ ധ്വനിപരമായിട്ടുള്ള അഗാധതയുടെ ഭാഷയാണ് അറബി. വളരെ സൂക്ഷിക്കണം, ഗാംഭീര്യമാണ്, കടലാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ. ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കാണാം. അറബിയുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴെങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതും അതെത്ര പഠിച്ചവരും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ തീരത്ത് ചെറുതാകുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മറിയമ്മിനോട് പറഞ്ഞത് നോമ്പെടുക്കാനല്ല, മൗനവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാനാണെന്നാണ് പല മുഫസ്സിറുകളുടെയും വ്യാഖ്യാനം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര വലിയ ചതി ആയിരിക്കും. സൗമ്, സായിമ്, നോമ്പെടുക്കുക, സായിം നോമ്പുകാർ, സായിമാത്ത് നോമ്പുകാരികൾ. പക്ഷെ മറിയമേ അവിടെ നോമ്പെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗനവ്രതമായി മാറുമ്പോൾ അർത്ഥം തന്നെ ആകെ മാറിപ്പോവാണ്. അതും വ്രതമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾ അറബ് ഭാഷയുടെ ഈ കുടുക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷക്ക് തുനിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അബദ്ധം ഉണ്ടായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ, അവധാനതയോടെ, ഭയത്തോടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഉസ്സില ഫിൽ അറബ്, അങ്ങനെയാണത്. ഹിമ ഫിൽ ഹിന്ദ്, അല്ലേ ഖാദർ സാഹിബ്? അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത്ര ശരിയൊന്നുമല്ല. ഇന്ത്യയിലാണ് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കടന്ന, അപ്പോൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയാൻ അതാണല്ലാത്ത മാതിരിയാണത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സർവാംഗീകൃതമാണ്. തഫ്സീറുകൾക്ക്, പരിഭാഷകൾക്ക് വലിയ വേദി ഒരുക്കി കൊടുത്തൊരു മണ്ണായി ഇന്ത്യ. കണക്കറ്റ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം, ഉപഭൂഖണ്ഡം. അത് അഭിമാനത്തോടെ അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഈജിപ്തും പറയുന്നുണ്ട്. ഫി മസ്ർ, മിസ്റിലാണത്. അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. അവിടുത്തെ കൂടിക്കലർന്ന നാടാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികത. അവിടെ മാത്രമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, എവിടെയും മാത്രമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. വളരെ വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഖുർആനിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഇന്ത്യൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പര്യടനം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുഖ്യമായിട്ട് പേർഷ്യനിലൂടെ തുടങ്ങി ഉറുദുവിലൂടെയും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഖുർആൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു, പരിഭാഷകൾ. അതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചത് ഷാ വലിയുള്ളയുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. ഷെയ്ഖ് ഷാ വലിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഇൽമിൻ്റെ, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സോഴ്സാണ്. ആ ഒരു കുടുംബം, ഷാ സാഹിബിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഷാ അബ്ദുൽ അസീസ്, മറ്റു മക്കളായ ഷാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ, ഷാ റഫീഉദ്ദീൻ, ഇവരൊക്കെ ഖുർആനിലാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു കാലം ചെലവഴിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ഖുർആൻ പരിഭാഷ പേർഷ്യനിലേക്ക് ഷാ വലിയുള്ള ചെയ്യുന്നു. ഖുർആൻ പരിഭാഷ പാടുണ്ടോ പാടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഷാ വലിയുള്ള ധൈര്യത്തോടെ അതിന് തുനിഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം വൈജ്ഞാനികമായിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തു. പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തു. ആ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നാലെ വന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാത്മാവാണ് ഷാ വലിയുള്ള.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹദീസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഹദീസ് മുഹദ്ദിസ് ദഹ്ലവി, ഹദീസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ എത്ര ഉദാത്തമാണോ അതുപോലെ തഫ്സീറിലും വളരെ ഉന്നതമായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 മക്കൾ ഖുർആൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഉറുദുവിലേക്ക്, ഷാ അബ്ദുൽ ഖാദിർ, ഷാ റഫീഉദ്ദീൻ. ഈ 2 പേര് ചേർന്ന് അവരുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷയെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ 2 പണ്ഡിതന്മാരുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിഭാഷ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. മൂസിഹുൽ ഖുർആൻ, മൂസിഹുൽ ഖുർആൻ. മൂലിഹ് എന്ന് പറയാത്തത് ഉറുദുവിലായതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലസാലി എന്ന് പറയാന്നല്ല, അല്ലാഹ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അല്ല, അല്ലാഹ് തന്നെ പറയണം. അത് ഉറുദുക്കാരുടെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവരവരുടെ അബദ്ധങ്ങളും അവരവർ വളരെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള കൊണ്ടുനടക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ഇമാമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആലിമാണെങ്കിലും വലസാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കല്ലുകടി തോന്നും, ഇയാളെ പിന്നിലാണോ അപ്പോൾ സംസ്കരിക്കുന്നത്. അത് വലല്ലാലി എന്ന് തന്നെ പറയാലോ. ഇത് മൂസിഹുൽ ഖുർആൻ, ഉറുദുവിൽ മൂലിഹുൽ ഖുർആനാണ്. അത് മൗലാന മഹ്മൂദ് ഹസനും മൗലാന ഷബീർ അഹമ്മദ് ഉസ്മാനിയും ചേർന്നിട്ടാണ് അത് രചിക്കുന്നത്. അവരുപജീവിച്ചത് ഷാ അബ്ദുൽ ഖാദറിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ്. കൻസുൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായി മൗലാന അഹമ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേൽവിയുടെ, അതും വളരെ കനപ്പെട്ട. ഇതൊക്കെ ഓരോ ചിന്താഗതിയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ഖുർആൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ചിന്താധാരകൾ ആവശ്യത്തിലേറെ കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ തഫ്സീറുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ദൗർബല്യം. ആ തഫ്സീർ എഴുതിയ മുഫസ്സിറിനെ പഠിച്ചാൽ, ആളാരാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്ലക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ബാക്കി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്ലക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൻഹജ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരാൻ സാധിക്കുമാറ്. ഞാൻ ഒരു തമാശ പറയാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി യോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലിങ്ങനെ മതസമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു തമാശയായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി, മതസംഘടനകളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ആയത്തെ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ. കാറിങ്ങനെ ഓടിപ്പോവുകയാണ്, അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. അത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. വലാ തദ്ഉ മഅല്ലാഹി ഇലാഹൻ, അത് ആരെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. ഉദ്ഖുലൂ ഫിസ്സിൽമി കാഫ, അതും തീരുമാനമായി. ഇത് 3 ഖുർആനിലാണല്ലോ. ഇത് 3 ഗ്രന്ഥത്തിലാണെങ്കിലല്ലേ ഇതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവേണ്ടതുള്ളൂ. ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ. ആദ്യം ഓതിയത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അത് ചിലർ മാത്രം അത് ഓതണം, എല്ലാവരും ഓതണ്ടേ? അത് എല്ലാവരും അതുപോലെ പറയണ്ടേ? രണ്ടാമത് ഓതിയത് എല്ലാവരും അതേമാതിരി ഓതി പറയണ്ടേ? ആ മൂന്നാമത് ഓതിയത്. ഈ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പല തഫ്സീറുകളുടെയും സ്ഥിതി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല. അപ്പോൾ തഫ്സീറിനെ പല ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച തഫ്സീറും ബിൽ ഖുർആൻ, തഫ്സീറും ബിൽ ഹദീസ്, തഫ്സീറും ബിൽ റഅയ്. ആ റഅയ് തഫ്സീർ, റഅയ് ജായിസായതും വൈറു ജായിസായതും രണ്ടുമുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ പല തഫ്സീറുകളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലത് ഫിഖ്ഹി മസ്ലക്കുകളുടെ അതിപ്രസരം, ചിലത് തസവുഫിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ തഫ്സീർ മസ്ഹരി നിങ്ങളാരെയും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. മൗലാന സനാഉല്ലാ പാനിപ്പത്തി, 2 സനാഉല്ലമാരുണ്ട്, 2 മുഫസ്സിറുകളും. ഒന്ന് മൗലാന സനാഉല്ലാ അമൃതസരി, വലിയ അഹ്ലെ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ. ഒന്ന് മൗലാന സനാഉല്ലാ പാനിപ്പത്തി, ഷെയ്ഖ് മസ്ഹർ ജാനാൻ്റെ തരീഖത്തിൽ ഖലീഫ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ തഫ്സീർ അവർ തഫ്സീർ മസ്ഹരി എന്നാണ് പേരിട്ടത്. അതിൽ പല തഫ്സീറുകളും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തസവുഫിൻ്റെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. മൗലാന സയ്യിദ് അബുൽ അലാ മൗദൂദിയുടെ തഫീമുൽ ഖുർആൻ, മൗലാന ഫറാഹി, ഹമീദുദ്ദീൻ ഫറാഹി, വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഖുർആൻ പഠനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
അതിനെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ അമീൻ അഹ്സൻ ഇസ്ലാഹി തദബ്ബുറുൽ ഖുർആൻ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വാള്യം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ എളിയവന് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഈ വക പഠനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബ്ദുൽ മാജിദ് ദറിയാബാദി, മൗലാന അബ്ദുൽ മാജിദ് ദറിയാബാദി, സിദ്ദീഖ് ഹസൻ ഖാൻ ബോബാലി, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തഫ്സീറുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഫതഹുൽ ഖദീറിനെ, ഷൗക്കാനിയുടെ, അതിനെ ഉപജീവിച്ചുണ്ടായ തഫ്സീറുകളും എല്ലാവരും ഖുർആൻ പഠനത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആകെ കൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഖുർആനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ തഫ്സീറുകളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യൂസഫ് അലി ഈ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഖുർആനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതാണ് യൂസഫ് അലിയുടെ ഒരു വിജയം. ചിന്താധാരകളുടെ അതിപ്രസരം അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. യൂസഫ് അലി ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യൂസഫ് അലി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിഭാഷയാണ്. അദ്ദേഹം ഖുർആൻ ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അഗാധമായ പരിജ്ഞാനം അത് വേണമല്ലോ. ഖുർആൻ എന്തും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിഭാഷകളുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമാണ് പലതിൻ്റെയും. ഉറുദുവെന്നും പേർഷ്യനെന്നും പലരും കവിതകളൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ്. വലിയ അന്യായമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആയിരുന്നു അതിന് മുതിരരുത്. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന്, ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഭാഷാപരമായ സിദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ ആ പണിക്ക് മെനക്കെടരുത്. എന്നാലും ചെയ്തേ അടങ്ങുമെന്നുള്ള ചിലരുടെ എന്തുമാത്രം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ അറബിയിൽ ഓരോ പദം എടുത്ത് നോക്കുക. ഹുബ്, മഹബ്ബ, ഇഷ്ക്, ഇതൊക്കെ പ്രേമം, സ്നേഹം എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. പക്ഷെ ഓരോന്നും ഓരോ തലത്തിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇഷ്ക് ലവാണ്, മഹബ്ബ ലവാണ്, ഇഷ്ക് ഇലാഹി ലവാണ്, ഇഷ്ക് മജാസി ലവാണ്, ഇഷ്ക് ഹഖീഖി ലവാണ്, മഹബത്തെ ഈമാനി ലവാണ്, മഹബത്തെ ഇലാഹി ലവാണ്, മഹബത്തുർ റസൂൽ ലവാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. But there is definitely a differentiation. There should be, there must be. അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്കിനെ പറ്റി ഇമാം ഇബ്നു ജൗസി പറയണത് അത് ഷഹ്വത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇമാം ഇബ്നുൽ ജൗസി. അത് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം പറയണത്. സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൻ്റെ ഷുഅബുൽ ഈമാനിൽ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനത് ആദ്യം ഇബ്നു ജൗസിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം മഹാനായ കേരളീയ പണ്ഡിതൻ. അതങ്ങനെ തന്നെ അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവരാണ്. അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനസിദ്ധി മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ യോഗ്യത. ഒരാളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഖുർആനാവുമ്പോൾ ഖുർആൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ദൈവികമാണ്. മനുഷ്യന് ദൈവികമാകാൻ കഴിയില്ല, അതിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വചനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് കഴിയണം. അതാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സാമ. അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ നീ എന്ന് പറയാൻ അറബിയിൽ അൻത, ഇംഗ്ലീഷിൽ യു, നിങ്ങൾ യു, താങ്കൾ യു, അൻത നിങ്ങൾ, അൻത നീ, അൻത താങ്കൾ, അൻത അങ്ങ്. മലയാളം അവിടെ വേർതിരിച്ച് നിൽക്കുക. വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ. നീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളെ അത് വേറെയാണ്, നിങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ വേറെയാണ്, താങ്കൾ, അങ്ങ് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ മാനങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ്. വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഗസലുണ്ട്.
അജബ്തു നസ്ദീഖ് നസ്ദീഖ് സേ ബഡ് ഗയ, നിന്നോട് ഞാൻ വളരെ അടുപ്പത്തിലായി നമ്മൾ രണ്ടാളും. അപ്പം നസ്ദീഖ് തർ, അടുപ്പത്തിന് പിന്നെ അടുപ്പത്തിലേക്ക് പോയി. തും സേ തൂ, തൂ സേ ആപ്പ് സേ തും ഹോ ഗയ. ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ താങ്കൾ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത്, പിന്നെ നിങ്ങളായി, പിന്നെ തൂ ഹോ ഗയേ, പിന്നെ നീന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഉറുദുവിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, മലയാളത്തിലുണ്ട്. ഈ സങ്കല്പം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ ചിലർ മലയാളത്തിലേക്കൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിക്കാൻ നിർബന്ധമുള്ള ചില ആളുകൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വിളിച്ചൂടെ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തിരുനബിയെ അവിടുന്ന് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള വികാരമില്ലാത്തവൻ തിരുനബിയെ സമീപിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം. കാരണം പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തഅ്ലീമും തൗഖീറും ഖുർആനിക കൽപ്പിതമാണ്. വതുഅസ്സിറുഹു വതുവഖിറുഹു, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഗതികളൊക്കെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പരിഭാഷ. പക്ഷെ ഭാഗ്യം, യൂസഫ് അലിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒന്നും കുടുക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നില്ല. യൂസഫ് അലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം, അദ്ദേഹം വിചാരധാരകളെ, കർമ്മശാസ്ത്രധാരകളെ, ആത്മീയധാരകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഖുർആൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ കലർത്തിയില്ല, അതിനെ സങ്കീർണമാക്കിയില്ല. ഖുർആന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസഫ് അലി മാറി നിന്നു. യൂസഫ് അലി ഭിത്തി കെട്ടിയില്ല, യൂസഫ് അലി തടസ്സമായില്ല. യൂസഫ് അലി വലിയ ഫിഖ്ഹി, ചില പങ്കളേക്കും തഫ്സീർ, എത്ര തഫ്സീറാണ് ഫിഖ് ധാരാളമായി. ഫിഖ് ഖുർആനിൽ തീരെ കടന്നു വരണ്ടെന്നല്ല, അത് പറയുന്നത് വദൂ പറയുമ്പോൾ, തയമ്മും പറയുമ്പോൾ, അതുപോലുള്ള വകുപ്പുകൾ പറയുമ്പോൾ, ജൂറിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ യൂസഫ് അലിയുടെ സംഭാവനകൾ എക്കാലവും ഓർക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ, റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. റഹിമഹുല്ലാഹു റഹ്മത്തൻ വാസിഅ. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സദസ്സ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വേറെന്താ കിട്ടിയത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ അവസാന ദിനങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത് ഈ ലോകത്തല്ല എന്നൊരു പ്രത്യാശ കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം യൂസഫ് അലിയുടെ പരിഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ വളരെ കുറ്റമറ്റതാണ് എന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഒന്നും കുറ്റമറ്റതല്ലല്ലോ, കുറ്റമറ്റത് ഖുർആൻ മാത്രമാണ്. അതിനെ മുമ്പൊന്നും ബാത്തിൽ ബാധിക്കില്ല, പിന്നൊന്നും ബാത്തിൽ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടി. പക്ഷെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ പരിമിതികളുള്ളവനാണ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളവനാണ്. കഴിയുന്നിടത്തോളം ബാത്തിൽ, മിഥ്യ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ്, യൂസഫ് അലിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം. യൂസഫ് അലി മെയിൻ മതാഴ് എന്ന വാക്കിന് കൊടുത്ത അർത്ഥം, ഒലിൽ മുത്തല്ലഖാത്തി മതാഉൻ ബിൽ മഅറൂഫി ഹഖ്ഖൻ അലൽ മുത്തഖീൻ. വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് മത്താഴുണ്ട്. മത്താഴ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. മത്താഴ് വിഭവം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദുനിയ, ഈ ലോകം മുഴുവനും മത്താഴാണെന്നൊക്കെ പുണ്യ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വിഭവമാണ് മത്താഴ്, മാറ്ററാണ്, റിസോഴ്സസ് ആണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ ക്ലിയറാണ്. വിവാഹമോചിത ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നില്ല. അത് വളരെ ഫിഖ്ഹിയായ, ലീഗലായിട്ടുള്ള, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് വളരെ വിശദമായ ഒരു കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. ആ കാലത്ത് യൂസഫ് അലി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു രീതിയിലായിരുന്നു. കാരണം മത്തായിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യൂസഫ് അലിക്ക് അബദ്ധം പണിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് പരമ്പരാഗതമായ തഫ്സീറുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും, മുൻ മുഫസ്സിറുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഈ തഫ്സീറും റഅ്യ കൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണത്. മുൻ മുഫസ്സിറുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ട് ഖുർആനിൽ ഒരു പാത കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ മേഖലയിലേക്കാണ് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുക. മുൻകാല മുഫസ്സിറുകൾ, ഇപ്പോൾ ഇമാം ഇബ്നു കസീറിനൊക്കെ പോലുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തഫ്സീറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ആലംബമാക്കാൻ എന്നും സാധിക്കുന്നത് ഇമാം ഇബ്നു കസീറിനെ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം തബരിക്ക് പിന്നുള്ളൊരു സംഗതി, തബരി ഒരുപാട് സ്വന്തമായി കുറേ തഫ്സീറുകൾ നിറച്ച് വെച്ചതാണ് തബരി.
പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസഫ് അലിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ യൂസഫ് അലി ഒരു ഇമാമാണെന്ന് പറയാം. ആ കാര്യത്തിൽ മുമ്പിൽ നിന്ന നായകനാണ് ഇമാം. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൻ്റെ, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു മുജദ്ദിദാണെന്ന് പറയാം. അതിലൊരു നവോത്ഥാനം, അതിലൊരു നവീകരണം കൊണ്ടുവന്ന മഹാപ്രതിഭയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് മോണ്ട്ഗോമറി, വാട്ട്, പിന്നെ ചില ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറങ്ങും. ആദ്യത്തെ ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ യൂസഫ് അലി. പക്ഷെ അതിലൊരു തജ്ദീദ് വരുത്തി നൂതനമായൊരു വഴി വെട്ടിത്തുറന്ന് ഖുർആൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുമായി അതിനെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. പിൽക്കാലത്തൊരു വലിയ മഹാപ്രസ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പ്രോദ്ഘാടകനായി യൂസഫ് അലി. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ മുഹ്സിൻ ഖാൻ അല്ലേ ഖാദർ സാഹിബ്? മുഹ്സിൻ ഖാൻ, യൂസഫ് ഖാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഷാക്കിർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിയുണ്ട് മൊഹിയുദ്ദീൻ, പറവണ്ണക്കാരൻ. നമ്മുടെ പറവണ്ണ ഉസ്താദ് അവരുടെ മകൻ, അത്ഭുതകരമാണ്. ബഷീർ സാഹിബ്, ബഷീറുദ്ദീൻ സാഹിബ്, ബഷീർ മൊഹിയുദ്ദീൻ. അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോപ്പി എനിക്ക് നേരിട്ട് സമ്മാനിച്ച്. ഇവിടുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ. ഇവിടത്തെ പോയ അദ്ദേഹം ഖുർആൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഇതൊക്കെ യൂസഫ് അലി തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ച. അതേമാതിരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗലാന അബ്ദുൽ മാജിദ് ദറിയാബാദി, നല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ്, ഏറെക്കുറെ പ്രാമാണികമാണ്. അബ്ദുൽ മാജിദ് ദറിയാബാദി പല മേഖലകളിലൂടെ യൂറോപ്യൻ ഫിലോസഫിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതനാണ് അബ്ദുൽ മാജിദ് ദറിയാബാദി. അതുകൊണ്ട് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള പല ആശയങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മൗലാന ഷെയ്ഖ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി റഹിമഹുല്ലായുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും അധികം അവലംബിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മൗലാന അബ്ദുൽ മാജിദ് ദറിയാബാദിയുടെ പരിഭാഷയാണ്. മൗലാനയുടെ മുഖവുരയോടുകൂടിയാണ് അത് അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്ര നല്ല ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി, ഇതൊരു വലിയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് എനിക്കിതിനോടുള്ള ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജൈനുൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കോയ സാഹിബ് അദ്ദേഹം വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് വിദേശത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ്, അവിടെ പോയി. ഞാൻ നേരത്തെ ബഷീർ മൊഹിയുദ്ദീൻ സാഹിബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. ഒരു മലയാളി വിദേശത്ത് പോയി വലിയൊരു പുസ്തകശാലയുടെ, ആ പുസ്തകശാല ഈ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥലോകത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനായതൊരു മലയാളികൾ പുറത്തു പോയിട്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നിയ്യത്താണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഉള്ളിനെ സ്പർശിച്ചു. അതും ഖുർആനിക വിജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഐ convey my regards once again to our esteemed guests, especially His Excellency Bassam Ahmad, Assistant Professor, Hadida University, Yemen; Abdul Qadir Ahmad Al-Hamzi, Assistant Professor, Sana'a University, Yemen; and other scholar Najib Ali Hamoud Mulaqat. وهذه الملاقة മാഷാ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻകുട്ടി സാഹിബ്, ഞാൻ ഈ ഖാദർ സാഹിബിനെ കണ്ടപ്പോൾ അറബിയാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളാണിത്, ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ഗേറ്റിങ്ങിലേക്ക്. ദോസ് വർ ദ ഡേയ്സ്. ഖാദർ സാഹിബിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്, ഐ വാസ് അമേസ്ഡ്, സർപ്രൈസിങ്. ചില കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. ഐ എം ഇൻസ്പയർഡ് by his company
ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരീഡ്. ഓർമ്മകളുടെ ചെപ്പ് തുറന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സാജിദ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സാരഥിയാണ്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഷേക്സ്പിയറുടെ ജൂലിയസ് ഡ്രാമ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് വായിച്ചിട്ട് വായിക്കണം. വിൽ യു സപ്പ് വിത്ത് മീ ടുഡേ? ഒരു ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കണം. നോ, ഐ എം പ്രോമിസ് ഫോർത്ത്. വിൽ യു സപ്പ് വിത്ത് മീ ടുമോറോ? ഇഫ് യുവർ ഫുഡ് ഈസ് വർത്ത് ഈറ്റ്, ബിവെയർ ഓഫ് കാസ്ക. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ്. ആ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ്വദിച്ചിട്ട് വേണം അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയെ ആസ്വദിക്കാൻ. മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ 7ാം ആകാശത്തിലേക്കുള്ള അവരോഹണമാണ് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയുടെ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ എളിയ വാക്കുകൾ. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ നൊന്തുപെറ്റ നാട്, അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ജന്മം നൽകിയ സമൂഹം, അങ്ങനെ ഒരു മഹാപ്രതിഭയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ കാലഘട്ടം. കോടതിയിൽ ജഡ്ജിമാർ യൂസഫ് അലിയെ തുറന്നു നോക്കി, വക്കീലന്മാർ യൂസഫ് അലിയെ തുറന്നു നോക്കി, പണ്ഡിതന്മാർ യൂസഫ് അലിയെ തുറന്നു നോക്കി, കലാകാരന്മാർ യൂസഫ് അലിയെ തുറന്നു നോക്കി. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ ആ ശോഭനമായ കാലഘട്ടം. ഇന്നും മടങ്ങിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല, പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് കുറേ പരിഭാഷകൾ ഒക്കെ വന്ന് ഒന്നിനൊന്നും മികവുറ്റത് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഴയതിൻ്റെ മൂല്യം ചോർന്നു പോകുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പുതിയ താരങ്ങൾ ഉദിക്കുമ്പോൾ പഴയ താരത്തിൻ്റെ ശോഭ മങ്ങുന്നില്ല. എല്ലാ താരങ്ങളും ഉദിച്ചു നിൽക്കട്ടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആകാശത്തിൽ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും.